सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरां दे इस बुलेटिन विच सब तो पहला नजर मारदे हां अज दीयां खास खबरां ते। किसानां ते सरकार विचकार 9वें गेड़ दी गलबात भी रही बेसिट्टा। हुण 19 जनवरी नूं होवेगी बैठक। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसी संसद मैंबरां दा जंतर मंतर तो पुटिया टेंट। सुनील जाखड़ ने कहा केंद्र सरकार दा हंकार देश दीयां संविधानिक संस्थावां नूं लगा रिहा एक होरा। फिरोजपुर विच कौमांतरी सरहद नेड़ियों 20 करोड़ रुपए मुल दी हैरोइन बरामद। ते श्रोमणी अकाली दल बादल ने 1 दर्जन भाजपा अहुदेदारां नूं कीता पार्टी विच शामिल। ते हुण इन्हां खास खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। देश विच 3 खेती कानूनां खिलाफ अंदोलनकारी किसानां नाल सरकार दी अज हुई 9वें दौर दी बैठक भी बेसिट्टा रही। हुण 19 जनवरी नूं दुपहरे 12 बजे 10वें दौर दी बैठक होवेगी। सुप्रीम कोर्ट वालों विशेष कमेटी संबंधी जारी विवाद दौरान यह बैठक हुई। खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुताबक हुण तक किसी भी प्रस्ताव की सहमति नहीं बन सकी है। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ते किसानां विचकार 3 खेती कानूनां ते चर्चा चल रही बैठक विच लंच तक किसी भी प्रस्ताव की सहमति नहीं बन सकी। ब्रेक तो बाद घट्टो घट्ट समर्थन मुल गारंटी एक्ट ते चर्चा की गई। सरकार ने किसानां नूं कहा है कि वह कोई ठोस तजवीज़ तैयार करने लई अपनी कमेटी कायम करन तां जो उस तजवीज़ उपर अगली मीटिंग विच चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले नाल बनी हुई है ते उस वालों बनाई कमेटी जदों भी सद्दा देवेगी सरकार अपना पक्ष उस कोल रखेगी। यूनियनां गलबात जारी रखण दे पक्ष विच ने ते सरकार नूं भी इस ते कोई इतराज नहीं है। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। बीच में तकरार भी होया ਤੇ उसमें बहस गंभीर बहस हुई। उन्होंने कहा मंत्री ने तोमर ने कि छोटी कमेटी बना लो। ਅਸੀਂ बोलिया भी 41 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ बोलते हैं। ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ कमेटी कहने हो, 5 ਬੰਦੇ बोलणगे, दूजा बंदा ही नहीं कोई बोलता, फिर क्या मतलब छोटी कमेटी का। तो 5 ਬੰਦੇ बोलते 5 ने करो। उसके बाद MSP से बात हुई 19 तरीक उन्होंने वालों ही रखी गई है मंत्रियों वालों। तो वो दोनों ही मुद्दे होंगे, एक तो 3 कानूनों की रिपील तो MSP कानूनी, और कोई गलबात नहीं होएगी। रवैया किहो जिहा रहा अज दी मीटिंग च? रवैया किवें सी केंद्र? और रवैया ठीक भी रहा, बिच दी तकरारबाजी भी होंदी रही, दोनों गलबात ही होंदियां रहियां। अगली मीटिंग हुण कदों है? 19 तरीक नूं 12 बजे। नवी दिल्ली के जंतर मंतर विच पिछले कई दिनों तो धरना दे रहे पंजाब कांग्रेस के लीडरां दा दिल्ली पुलिस ने अज टेंट पुट दिता, जिस तो बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसी MPs ते कांग्रेसी विधायकों नूं हिरासत विच लै लिया ते सड़क नूं खाली करा दिता। जंतर मंतर विखे धरने ते बैठे अमृतसर तो संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला, लुधियाना तो संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू, खडूर साहिब तो संसद मैंबर जसबीर सिंह डिंपा, हलका जीरा तो विधायक कुलबीर सिंह जीरा सने कई कांग्रेसी आगुआं नूं दिल्ली पुलिस ने हिरासत विच लिया। खेती कानूनां विरुद्ध पंजाब तो कई संसद मैंबर ते विधायक पिछले कई दिनों तो जंतर मंतर विखे धरने ते बैठे हुए ने। अजीत नाल गलबात करदिआं इन्हां आगुआं ने कहा कि केंद्र सरकार नूं मूंह तोड़वां जवाब दिता जावेगा ते खेती कानूनां दे रद्द होण तक उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा। उत्थे ही उप राज्यपाल दी रिहायशगाह नेड़े कांग्रेस दे विरोध प्रदर्शन विच शामिल राहुल गांधी ने कहा कि ये तिन्ने कानून वापस ले जाण तक उन्हां दी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। ये किसान को खत्म करने के कानून है। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को ये बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम IT प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता है क्या हो रहा है अभी, और मेरे किसान भाइयों को यह समझना पड़ेगा, टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है और आप वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहां बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा।
नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨੀ, ਬੋਲੀ ਔਰ ਗੂੰਗੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਈ ਗੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੋਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਆਓ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਣੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ CIA ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। DSP RP ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ CIA ਵੱਲੋਂ 4 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 4 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਤੀ 10/1 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰਜੀ ਨੰਬਰ 180 ਹੈ ਤਾਰੂ ਪਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਪ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ BSF ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
10 ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈਸ, ਹੁਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਕੋਲੈਪਸਡ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਲੈਪਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FCI ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1965 ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ FCI ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FCI ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇਖਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਨੇਕਸ ਐਂਡ ਲੈਡਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਗ ਵੱਜਦਾ, ਠਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਦ ਗੁੱਡ, ਦ ਬੈਡ, ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ $1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਸਕਿਊ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ $1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ $1400 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ $300 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ $400 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
हम लोग दिल्ली के बॉर्डर्स पे, अलग अलग बॉर्डर्स पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान इस देश के अन्नदाता हैं और वो हम लोगों के गार्जियंस हैं। तो किसानों का आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, वो पूरे देश के आम जनता का आंदोलन है। और छात्र होने के नाते हम लोग अपने इस ड्यूटी को समझते हैं कि हम लोगों को किसानों के साथ खड़ा होना है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, पहले दिन से हम लोग किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हुसैनीवाला से लेकर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तक हम लोगों की बाइक रैली है। हम लोग बाइक लेकर गांव के बीच में, शहर के बीच में से हम लोग जाएंगे और लोगों के बीच में इस बात को लेकर जाएंगे, भगत सिंह के विचारों को लेकर जाएंगे। इसी मकसद के साथ हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज से ये बाइक रैली हम लोगों की शुरू होगी। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕरेंगे ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇंगे। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕरेंगे ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇंगे। ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤਰਸ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਗਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ
ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।